استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى روح سيدتنا فاطمة الزهرة بنت رسول الله، وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وباقية أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى روح سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإلى روح سيدنا حسن بن الحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة، وإلى روح سيدنا أبي بكر الصديق، وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب، وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان، وإلى أرواح جميع أصحاب رسول الله من السابقين الأولين والأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح الفقيه المقدم الثاني وجه الدين الشيخ عبد الرحمن السقافي بن محمد ملدويلة، وإلى رسول الإمام فاخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عبد بن سالم، وإلى رسول الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس تلميذه الشيخ خليل بن عبد الأبارس، وإلى رسول الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وإلى رسول الإمام طه بن عمر الصافي بن عبد الرحمن المعلم بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقافي بن محمد مصدر أصولهم وفروعهم، وخصوصا صاحب الكتاب صاحب هذه الرسالة الإمام العلامة الولي الفقيه الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وصولهم وفروعهم إلى أرواح أهل زنبل وأهل فريط وأهل بكدر وأهل عينات وأهل حريضة وأهل سيون وأهل مشهد وأهل حوطة وأهل غرفة وأهل الشبام وأهل المسيلة وأهل باب السهام وأهل البقيع وأهل المعلة، وصولهم وفروعهم إلى رسول الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى رسول الإمام الحبيب عبد الله بن سلم بن ظاهر، ورسول الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذ الحبيب محمد بن حسان العطاس، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وإلى رسول الإمام محمد بن علي ووالد الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين، وإلى رسول الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، وإلى رسول الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، وإلى رسول الإمام الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم ابن عبد الله بن عمر الشاطري، وإلى رسول الإمام شيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، إلى روح خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، إلى رسول الجل الحبيب سالم بن علي السقاف، وإلى الشيخ رضي بن علي السقاف، إلى الشيخ الحبيب حيدر بن محسن بن علي الهندواني، وإلى روح الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير، وإلى روح الشيخ أحمد بن عبد المسعود نصورهم فروعهم، إلى أرواح جميع مشايخنا الكرام معلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون، وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح والقبول والإقبال وصلاح كل حال، وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إلهنا الحق المبين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين واللاحقين إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا
وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات ال14 وإخراج الضاد من الضاء وليس في الفاتحة ضاء. Kemudian rukun berikutnya daripada rukun-rukun salat adalah wa qiraatul Fatihah dan membaca suratul Fatihah. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang takbiratul ihram dan sunnah-sunnahnya, juga dijelaskan sunnah mengucap doa iftitah dan mengucap ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikut juga dengan saktahnya, lalu kemudian membaca suratul Fatihah. Di pelajaran yang lewat sudah kita bahas panjang lebar itu. Maka kemudian pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi melanjutkan kepada rukun berikutnya, yaitu qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah bil basmalah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah menurut madhab kita Asy-Syafi'i bahagian daripada ayat suratul Fatihah, sehingga tidak boleh ditinggal. Wajib hukumnya ketika membaca Al-Fatihah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengucap at-ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hukumnya adalah sunnah, sudah dibahas di pelajaran yang lewat. Namun membaca bismillahirrahmanirrahim dalam madhab kita Syafi'i hukumnya wajib, karena ia termasuk ayat daripada suratul Fatihah, seperti yang diriwayatkan di dalam sahih di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bil basmalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka salatnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Atas dasar inilah maka wajib hukumnya membaca basmalah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Adapun mazhab lain seperti mazhab Malik atau disebut dengan mazhab Maliki, itu mereka tidak mengucap basmalah, bahkan makruh hukumnya membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat fardu. Ini menurut satu riwayat daripada mazhab Maliki, sehingga mereka tidak membacanya di saat sedang melaksanakan salat fardu, tidak keras, tidak pula pelan. Langsung setelah takbiratul ihram dan doa iftitah, mungkin ta'awudz dulu, langsung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sampai akhir. Dan dalam mazhab Abu Hanifah juga ada riwayat dalam mazhab Ahmad bin Hanbal atau Hambali, membaca basmalah tidak wajib melainkan sunnah, dan membacanya pun dengan suara yang pelan. Itu mazhab Hanafi dan sebahagian daripada mazhab Hambali. Jadi mereka biasanya sebelum membaca suratul Fatihah pakai basmalah, tapi dibacanya seperti kita membaca ta'awudz, yaitu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Tapi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i tetap dikeraskan. Kenapa? Karena ada juga riwayat Al-Bazzar di dalam musnadnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha fi salatih. Adalah alaihi salatu wassalam, beliau
yajharu biha, mengeraskan suara dengan membaca basmalah fi salatih, di dalam salatnya. Sehingga dalam madhab kita Syafi'i, membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara nyaring itu adalah membacanya wajib, mengeraskan suaranya sunnah, karena basmalah bahagian daripada suratul Fatihah. Wa tasdidatil arba'a asyarata, dan juga membacanya dengan memperhatikan tasdid yang berjumlah 14. Di dalam suratul Fatihah itu ada 14 tasdid. Jika satu kurang, maka bacaan kita tidak sah, masih belum sempurna, masih belum benar, sehingga kita mesti harus belajar. Di mana saja letak 14 tasdid itu? Pertama, di atas lafzul jalalah daripada kalimat bismillah, di atas lam lafzul jalalah, satu. Kemudian di kalimat ar-Rahman dan ar-Rahim daripada bismillahirrahmanirrahim, 3. Ya, ar-Rahman dan ar-Rahim ada tasdidnya, 3. Kemudian alhamdulillahi di atas lafzul jalalah dari kalimat alhamdulillah, berarti berapa? 4. Rabbil alamin di atas huruf ba daripada kalimat rabbi, berarti berapa sudah? 5. Ar-Rahmanir-Rahim itu di atas Ar-Rahman dan di atas Ar-Rahim, berapa? 7 ya, 5 tambah 2, 7. Maliki yaumiddin, middin di atas huruf dal daripada kalimat yaumiddin, berapa sudah? 8. Iyyaka di atas huruf ya dari kalimat iyyaka, berapa sudah? 9. Wa iyyaka nasta'in, dan di atas kalimat iyyaka nasta'in di atas huruf ya, berapa sudah? 10. Ihdinas di atas huruf shad, ihdinas siratal di atas huruf shad, berapa sudah? 11. Ihdinas siratal mustaqim, siratal di atas huruf lam, siratal ladzina, berapa sudah? 12. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walam, di atas huruf dad, walam, berapa sudah? 13. Walam dal di atas huruf lam, berapa sudah? 14. Walam dalin, amin. 14 tasydid, jangan sampai ditambahi dan jangan dikurangi. Biasanya ada yang lebihan, seperti ketika mengucap Maliki yaumiddin itu ada yang membacanya Maliki yaumiddin, salah itu. Maliki yau, huruf ya ditasydid setelah huruf kaf, padahal tidak ada tasydidnya, jadi 15 nanti tasydidnya. Dan ada juga yang menguranginya, bahkan 2 kadang dikuranginya. Seharusnya 14 bisa menjadi 12 saja, seperti yang ada pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalimat iyyanya kadang tidak ditasydid oleh sebahagian orang, tidak sah bacaannya. Bahkan sebahagian ulama mengatakan jika tahu artinya dan sengaja membacanya dengan tidak bertasydid bisa kafir. Kenapa? Karena iyyaka itu cahaya matahari artinya. Kalau kita membaca seperti ini, iyyaka na'budu, iya bukan iya, tapi iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Wah, udah ente pindah agama, jadi orang Jepang menyembah matahari, agama Shinto, Shinto gendeng. Agama Shinto nyembah matahari kan, orang Jepang, makanya benderanya itu
lambang matahari ini. Ya, iyyaka na'budu gara-gara tidak ditasydid. Itu kalau dia tahu maknanya dan sengaja mengucapkannya. Lo pian tadi Bib sengaja mengucapkan tahu maknanya. Ini menggambarkan tamtsil. Kalau kada ulun gambarkan kada paham pian. Karena itu padahal murtad ulun naudzubillah. Ya. Itu namanya fi maqamit ta'lim. Kalau fi maqamit ta'lim itu jangankan mengucapkan kalimat-kalimat ini, mengucapkan kalimat cerai pun mencontohkan istrinya tidak bisa dihukumi cerai karena fi maqamit ta'lim, di saat sedang mengajar. Kalau tidak dicontohkan ya nggak ngerti-ngerti nantinya, ya kan? Begitu. Hati-hati. Ada juga yang kadangkala huruf lam daripada waladdallin itu nggak ditasydid. Ada sebahagian yang baca seperti itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, waladdallin, mandolin jadinya itu. Tahu mandolin? Mandolin itu alat musik ya, mandolin. Tahu kan mandolin? Bukan dolin, dolin. Itu lamnya ditasydid. Nah, kalau iya-nya dari iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in tidak ditasydid, huruf lam di kalimat dolin tidak ditasydid, berarti ada 3 tasydid yang dikurangi. Hanya 11 yang dibaca. Kurang itu. Jadi jumlah tasydid di dalam suratul Fatihah ada 14. Nanti setelah pulang di rumah baca sendiri nanti. Kalau perlu direkam di HP. Sekarang kan sudah ada HP, enak. Kita tinggal rekam. Baca. Hitungi nanti tasydidnya. Jangan-jangan ada yang kurang tasydidnya. Iya. Ayo belajar muhasabah, belajar mengoreksi diri sendiri. Jangan ketujuh mengoreksi bacaan orang, bacaan seorang aja kada pas, orang dikoreksi berhimmat. Ini jadi imam. Dah payah. Wah sama aja payah. Udah ente maju, sakanya lebih payah daripada buan. Ini kadangkala gajah di mana di depan mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ini keaiban sendiri lebih banyak kadang dari keaiban orang lain. Ya, jadi begitu. Kita lebih baik mengoreksi diri kita dulu sebelum kita mengoreksi orang lain. Kecuali kita sudah mantap bacaannya, kita sudah memperdengarkan bacaan itu kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Ternyata bacaannya pas, tidak ada yang perlu dikoreksi. Alhamdulillah, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain dan bisa membenarkan bacaan orang lain yang keliru. Tapi kalau kita juga masih belum ada yang mengoreksi, kita hanya sekedar menyangka bahwa bacaan kita ini benar, tapi belum tentu didengarkan oleh orang yang paham bacaan itu adalah benar. Nah, itulah pentingnya kita berguru. Tidak bisa kita kalau hanya sekedar baca hanya ilmu dedengaran saja, nggak bisa itu. Harus bitalaqi, ketemu dari murid ke guru. Minta tolong koreksikan, minta tolong bacakan, perdengarkan bacaannya, biar nanti kalau ada yang salah dikoreksi oleh gurunya, begitu. Apalagi wa ikhrajid dhadi minadh-dha, dan mengeluarkan huruf dad daripada huruf dha. Artinya di dalam Al-Fatihah itu walaysa fil Fatihati dha'un, tidak ada di dalam Al-Fatihah itu huruf dha. Jadi jangan membaca dad dengan dha. Beda antara dha dengan dha. Seperti ketika mengucapkan waladhdallin, salah, waladhdallin, salah itu. Harusnya waladhdallin pakai dot bukan pakai dha. Bedakan antara dha dengan dha. Dha. Beda kan? Ini contoh kias yang lainnya. Karena orang yang membaca Al-Fatihah itu ada kalanya al-fag, ada kalanya arat. Al-faq itu adalah orang yang man yubaddilu harfan biharfin, orang yang merubah huruf dengan huruf lain, itu namanya al-faq.
Ada lagi arat. Siapa arat? Dia adalah man yudghim fi ghairi mawadhi'il idgham. Orang yang mengidghamkan huruf bukan pada tempat idgham. Itu juga salah. Tidak boleh si alfaq dengan si arat jadi imam. Siapa dan apa contohnya yang merubah huruf dari satu huruf ke huruf lain? Seperti misalnya huruf dot dibaca dal. Beda kan makharijul hurufnya beda. Makharajul huruf dot dengan dal beda. Waladdallin. Huruf zal dirubah menjadi huruf jim. Itu Arab juga namanya. Siratal ladzina zal ladzina nya baca siratal lajina. Lajina. Atau huruf ha dirubah menjadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, payah ini. Iya. Nggak boleh juga. Ha dengan ha jauh, beda sekali makharajul hurufnya. Atau huruf ha diganti jadi huruf ka. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Waduh. Ini harus belajar juga ini. Alhamdulillah ngalamin. Waduh, ngalamin suka duka. Ain dibacanya assalamualaikum. Waalaikum. Ini main wayang atau sholat ini? Ain dibaca nggak? Ya, apalagi huruf nun dibaca eng. Alhamdulillahirabbil alamin. Asang-asang. Asam-asam jadi asang-asang. Arat merubah huruf kepada huruf lain. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra-nya enggak pas. Bagaimana ini? Tergantung. Kalau bekelereknya itu parah sampai tidak ada sama sekali makhrajul huruf ra-nya kedengeran, ini kada boleh jadi imam. Tapi kalau bekelereknya khafif, ringan-ringan saja, masih adalah berbau huruf ra-nya, ada apa-apa. Iya, macam-macam orang bekelere itu macam-macam. Ada yang parah kelerenya bisa jadi huruf ghain, huruf ra jadi ghain. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi ghain. Nah, ini huruf ra jadi ghain ini. Ini kada kawa jadi imam ini. Tapi kalau bekelereknya itu khafif, tidak begitu parah, artinya memang tidak begitu pas huruf ra-nya karena bekelere tadi, tapi masih ada bau-bau ra-nya lah istilahnya. Masih ada kedengaran huruf ra-nya, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Karena tidak terlalu parah. Atau mengidghamkan huruf bukan pada tempat idgham, seperti mustaqim, sin ketemu ta, bukan huruf idgham itu. Lain huruf nun ketemu mim ba'd, kan nun ketemu mim, jangan mim ba'du tapi mim ba'd idgham. Ini enggak, sin ketemu ta diidghamkan sama dia, jadi muttaqim. Ihdinas siratal muttaqim, hilang sinnya diidghamkan kepada huruf ta. Ini juga tidak boleh. Itu namanya al-fagh, mengidghamkan huruf bukan pada tempat idgham. Paham ya? Nun ketemu ya idgham. May yasha, betul nunnya kada dibaca lagi sudah karena masuk ke huruf ya. Enggak apa-apa, memang pada tempatnya itu. May yasha. Ya kan? Banyak nun ketemu waw idgham juga, hilang huruf nunnya. Miwal, miwaq, ya kan, hilang huruf nunnya. Memang sesuai pada tempatnya. Nun ketemu ra, mirrab, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sesuai pada tempatnya. Ini enggak, sin ketemu tak diidghamkan, berarti bukan pada tempat idgham. Muttaqim, nggak boleh itu. Iya.
Kemudian thumma ruku, kemudian setelah itu baru ruku. Ya, ruku adalah ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Di sini beliau mengatakan wajibu dan wajib ayyan haniya, bahwa ia membungkukkan badannya bihaitsu dengan sekiranya tanalu rahatahu, meraih kedua telapak tangannya yang kanan dan kiri, meraih rukbataihi, kedua lututnya. Itu paling minimalnya posisi ruku, membungkukkan badan sekiranya telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri jika meraih lututnya itu sampai. Itu paling sedikitnya ruku. Paham? Adapun paling sempurnanya ruku adalah membungkukkan badan sekiranya tulang belakang dengan leher itu dibentangkan lurus. Tulang belakang dengan leher dibentangkan lurus, bihaitsu yakunani kas-sahifatil wahidah. Sekiranya tulang punggung dengan tulang runuk leher ini menjadi satu hamparan rata. Paham? Kemudian tugas paha dan kaki adalah tegak. Wa an yamsiba fakhidaihi wa saqaihi, dan hendaknya ia menegakkan pahanya dan kedua betisnya tegak, jangan dibengkokkan. Itu yang sunnah. Telapak tangan yang kanan dan yang kiri memegang lutut kanan dan lutut kiri, dalam keadaan jari-jarinya ini terbuka tapi tidak begitu lebar, terbuka setengah saja, dan menghadap ke kiblat begini. Jangan rapat, jangan kayak gini terbuka, tapi tafriqan wasata, ini menghadap ke kiblat. Jangan begini ruku, dan kayak gini ruku, Allahu Akbar, salah itu. Nggak, bukan apa ya, sah tapi keliru, nggak sempurna, nggak dapat pahala sunnah. Begini ruku, begini ya, terbuka sedikit, jangan rapat begini, jangan begini juga terlalu dibuka berlebihan, tapi begini saja ya, biasa-biasa sajalah, menghadap ke kiblat. Paham? Jadi posisi tulang belakang dengan tulang leher lurus rata, sekiranya menjadi satu hamparan kas-sahifatil wahidah. Kemudian tugas paha dan betis kaki kita diluruskan begini. Ini betis, ini paha, luruskan begini. Jangan diginikan, ditekuk. Ada orang ruku ditekuk. Ya Allah, lucu melihatnya ya. Melihat kayak tungging-tungging kayak gitu. Ya Allah, tidak paham dari mana itu mengambil. Mau kita bilang di kitab tasawuf, apa dia kitab Ihya Ulumuddin, sama menyebutkan seperti yang disebutkan para fuqaha. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Sabilal Muhtadinnya begitu menyebutkan. Tidak paham itu dari mana mengambil. Ulun bingung juga, ada yang kayak gitu ruku. Jangan-jangan ada nih orang di sini nih. Kalau ada jangan kayak gitu lagi ruku. Kenapa? Takut kebablasan engselnya. Tenang aja, Allah Ta'ala itu sudah memberikan kepada kita sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak akan kebablasan. Kalau ya, karena takut engselnya rusak, karena sendi yang ada di lutut, ya nanti takut engselnya lumbus, limbah itu doa. Tenang aja, Allah Ta'ala itu tidak mungkin ya tidak pas, pasti pas itu. Ada kadang yang kayak begitu, ditekuk, ruku ditekuk lututnya. Kenapa? Nggak paham. Untung badannya tidak diangkat ke depan kayak gini. Seandainya lutut ditekuk dan diangkat ke depan kayak gini, nggak sah rukunya. Karena itu disebut dengan al-inkhinas. Itu namanya al-inkhinas.
Iya. Lutut ditekuk, dada dimajukan kayak gini. Nggak sah. Karena apa? Dia bisa meraih kedua lututnya dengan telapak tangannya bukan karena menundukkan badan, membungkukkan badan, tapi karena menekuk lutut, sehingga tidak dikatakan ruku itu. Kayak gini, lutut ditekuk. Kalau berdiri kan nggak bisa meraih kedua lutut, telapak tangan kita. Tapi kalau kita tekuk lutut kita, otomatis tubuh bagian atas menjadi merendah, sehingga telapak tangan kanan dan kiri bisa meraih kedua lutut, tapi bukan karena membungkuk, karena menekuk lutut. Itu namanya al-inkhinas, tidak sah rukunya. Untung orang yang ruku menekuk lutut tadi ada inhinanya, yakni ada membungkuknya. Coba kalau tidak bungkuk tuh, nggak sah rukunya itu, karena disebut al-inkhinas. Untung dia tidak, yakni tetap membungkukkan badan. Tetapi orang yang rukuk seperti ini tidak mendapat pahala sunnah, karena syariat Nabi Muhammad begitu. Kita pernah nanya, ada orang yang menjawabkan pertanyaannya, kenapa kok rukuknya ditekuk kayak begitu? Ada. Beliau tidak mengerjakan itu, cuman beliau sering lihat dan beliau pernah nanya kepada orang yang rukuk kayak begitu. Dia jawabnya apa? Kita itu kalau sembahyang tahu nggak membentuk kalimat Ahmad. Kalau berdiri seperti huruf alif, tuh tegak berdiri. Kalau ruku seperti huruf H. Kalau lutut ditekuk, amun kada ditekuk kada jadi huruf H-nya. Oh itu. Ketika sujud maka membentuk seperti huruf mim kayak ini. Tuh. Ketika duduk antara dua sujud membentuk huruf dal, jadi Ahmad. Oh, jadi pian sembahyang mengumpati tulisan, iya kan? Mengumpati tulisan. Kalau kami, alhamdulillah, bukan mengumpati tulisan, tapi mengumpati nang ampun ngaran. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kita disuruh mengumpati nang ampun ngaran, orang kita disuruh mengumpati syariat sidin, kadangnya disuruh mengumpati tulisan, bang. Ini guys, tasambah huruf, ini nang tasambah huruf. Mengumpati tulisan. Iya ngalih Pak. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad, kah tulisan Nabi Muhammad kah? Kita disuruh mengumpati Nabi Muhammad, kah mengumpati tulisan Ahmad kah? Menyambati orang tasambah huruf, ini nang tasambah huruf. Betul enggak? Ada yang bilang tidak? Nah, jangan kayak gitu lagi ruku, jangan kayak gitu lagi. Itu cari aja di kitab-kitab fikih, nggak ada lutut ditekuk tuh, nggak ada. Aneh-aneh aja manusia ini, macam-macam. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau rukunya ditekuk, lututnya begitu. Karena yang dibawa nama orang besar, nama orang hebat, muhadditsul asr, orang yang dikenal sebagai ahli hadis di zaman ini. Beliau meninggal tahun 2005 hari Jumat waktu azan subuh. Luar biasa itu. Ulun kada sempat bertemu dengan Sidin karena ulun berangkat hajinya itu tahun 2005. Oh enggak, beliau meninggal sekitar tahun 2005 itu. Cuman beliau sudah meninggal, kita ke sana. Kalau nggak salah beliau itu meninggalnya sebelum bulan haji. Sedangkan kita 2005 berangkat haji, beliau sudah wafat. Jadi kita ketemu dengan anak beliau, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Kita minta sanad Sahih Bukhari melalui anak beliau, minta sanad Sahih Muslim, minta sanad Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Alhamdulillah, Tirmidzi, alhamdulillah kita dapat sanad. Ya, Kutubus Sittah kita dapat sanad Al-Ummahatus Sitt. Itu dikumpulkan di dalam kitab namanya Al-Iqdul Farid fil Asanid. Di situ ada semua sanad-sanad tersebut melalui putra beliau yang langsung mengambil dari ayahnya. Ada yang mengatakan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki kalau rukuk begitu. Ya, kita dengar nama orang hebat ya kita gugup juga. Tapi kan kita tidak sebodoh itu langsung percaya, ya enggak. Orang murid Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki banyak di Indonesia. Kita tanya murid-murid pertama beliau. Ada Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abi Bakar di Bekasi. Aslinya orang Palembang. Kemudian beliau ke Bekasi membangun pondok pesantren Al Khairat.
Itu termasuk murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahkan termasuk orang dekat dengan beliau. Kita tanya, apa betul ya Habib, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kalau rukunya begini? Beliau ketawa. Lihat, belum praktek depan beliau. Kita kalau masalah ilmu jangan malu ya. Saya praktek depan Habib Nagib, biar puas nanyanya. Nanti kan bingung kalau digambarkan bingung. Kita kasih tahu begini. Hah, nggak ada kata beliau Sayyid Muhammad bin Alwi ruku kayak gitu. Iya, setelah tua, usianya sudah tua, mungkin rukunya kayak gitu karena nggak kuat lagi, tua. Ya namanya orang sudah tua kan, tulang-tulang sudah mulai melemah, tidak seperti waktu masih muda. Begitu. Apalagi beliau sudah tua tuh dipakai apa di sini, kayak bengkap gitu, apa namanya, gip apa tuh di kakinya beliau gitu. Jadi rukunya kayak gitu bukan karena sunnah, karena beliau tuh tua, badan beliau besar lagi. Oh begitu. Iya, nggak ada Sayyid Maliki mau nyuruh muridnya kalau ruku tekuk lutut, nggak ada. Habib Nagib yang bilang. Kalau nggak percaya datangi aja Habib Nagibnya langsung sana. Masih ada beliau di Bekasi situ. Murid Sayyid Muhammad bin Alwi, termasuk orang dekat dengan beliau. Pondok Pesantren Al Khairat. Kebetulan istri kita murid beliau dulu. Ipar-ipar kita belajar sama beliau juga. Jadi silaturahim ke rumah beliau. Ya kita langsung nanya kesempatan ini. Nggak ada yang kayak begitu. Paham? Jadi sunnahnya tadi membungkukkan badan, kemudian tulang belakang dengan leher itu diluruskan, dibentangkan sekiranya menjadi satu hamparan rata. Paha diluruskan, kaki juga diluruskan, ditegakkan. Kalau kaki dan paha tegak, berarti lutut ikut tegak. Coba tekuk lutut, maulah paha lurus, maulah batis lurus. Kalau lutut ditekuk, nggak mungkin kan? Apa perlu praktek? Jangan ulun yang praktek. Siapa yang mau maju sini? Coba praktek sini. Biar jangan malu dalam ilmu itu, jangan malu. Ya Pak. Yang betul dulu. Nah, ini contoh yang betul. Gak apa-apa ditiru. Itu luruskan coba tangannya tuh. Nah, ya gitu. Yang tekuk tadi kayak gimana? Nah, itu ditekuk itu. Lucu kelihatannya aja kayak lucu kayak gitu ditekuk. Nah, kalau al-inkhinas tadi tahu enggak? Yang al-inkhinas. Dia enggak bungkuk. Lagi, tegakin lagi. Nah, kayak gitu. Al-inkhinas namanya. Iya. Udah, duduk. Mudah-mudahan cepat kawin. Udah. Ya, terima kasihnya doa. Didoakan cepat kawin. Insyaallah. Jadi begitu. Kemudian disunnahkan ketika ruku itu mengucap tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Adallul kamal 3 kali, paling sedikit sempurna tuh 3 kali. Bahkan di dalam kitab Al-Maraqil Ubudiyah syarah Bidayatul Hidayah, ulun pernah baca, beliau menyebutkan al-iqtisar 'alal wahidah makruh. Artinya kalau kita membaca tasbih itu sekali saja bisa makruh. Artinya pahalanya berkurang, jadinya makruh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali, sami Allahu liman hamidah, makruh itu. Jadi afdalnya apa? 3 kali. Lebih dari itu 5 kali. Lebih dari itu 7 kali. Lebih dari itu 9 kali. Lebih dari itu 11 kali. Selesai sampai di sana. Tapi kata Imam Subki, sampai ila malanihayah. Lebih dari 11 silahkan, nggak ada batas. Amun sembahyang sendirian. Kalau jadi imam jangan kayak gitu, mikir-mikir sama makmum. Mentang-mentang kata Imam Subki tidak ada batas, dia batanya 100. Kasihan makmum yang di belakang. Apalagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, kasihan kan? Gitu. Nah, itu kalau sendirian silakan, dia mau baca 100 silakan kalau sendirian. Tapi kalau jadi imam jangan. Bagi jadi imam itu yang ringan-ringan saja, supaya makmum tidak
keberatan. Hilangan kena makmum kayak gitu, mufarakah seberatan akhirnya. Paham? Jadi begitu. Dari mana asal pengambilannya? Daripada hadis ketika turun surah apa namanya? Fasabbih bismi rabbikal azim, surah Waqiah. Itu kan ada di suratul Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika Nabi diturunkan wahyu, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Nabi langsung memanggil sahabat dan berkata kepada mereka, ij'aluha fi ruku'ikum. Nih, ingat, saya baru dapat wahyu dari Allah. Suratul Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kalimat abadikan dalam rukuk kalian. Baca dia ketika kalian rukuk. Hingga dari sinilah disunahkan kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah, itu asal usulnya kenapa kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah, fasabbih bismi rabbikal azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan pujiannya, dan maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu artinya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, al-azim itu adalah sempurna pada zat dan pada sifatnya langsung sekalian. Kalau jalil itu pada sifat saja, kalau kabir itu pada zat saja. Tapi kalau azim pada zat dan sifat sekaligus. Azim maha besar, jalil sama maha besar. Azim maha agung, jalil maha agung sama. Kabir maha besar, maha agung juga sama, tapi maknanya beda. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau jalil maha agung, artinya jalil pada sifatnya saja. Kalau kabir maha agung, maha besar pada zatnya saja. Tapi kalau azim, zatan wa sifatan, zatnya agung, sifatnya agung. Makanya itu yang dibaca ketika ruku', subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang agung dan segala puji baginya. Paham? Ketika turun surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu Nabi lagi-lagi memanggil sahabat, dipanggil para sahabat. Apa kata Nabi? Nih, baru saja saya mendapat wahyu dari Allah Ta'ala melalui Jibril. Sabbihisma rabbikal a'la ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah tasbih ini di dalam sujud kalian, sehingga ketika kita sujud kita disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ternyata itu asal usulnya. Kenapa kita ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau tadi al-azim sempurna pada zat dan pada sifat, wajar, sangat cocok dibaca ketika kita sedang ruku, tunduk kepada zat yang maha besar. Kalau para prajurit raja terdahulu hormat dengan raja-raja mereka dengan membungkukkan badannya, apalagi di hadapan Malikul Muluk, raja di atas raja, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita ruku dan mengucap subhana rabbiyal azim wa bihamdih, hadirkan keagungan Allah. Saya sekarang nih tunduk ya Rabb dengan membungkukkan badan saya separuh kepada keagunganmu. Begitu, supaya khusyuk. Hadirkan kalimat yang kamu baca. Allah maha agung, Allah maha mulia. Nih, saya bungkukkan badan saya demi hanya untuk memuliakanmu ya Rabb. Begitu, biar khusyuk salatnya. Terus apa hikmah di dalam kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Tadi kan azim, sekarang a'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha a'la, maha tinggi. Kok beda ya? Kenapa bukan di ruku' saja yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kok di sujud? Karena posisi orang sholat yang paling rendah adalah di saat dia sedang sujud. Disitulah paling iftiqar,
paling rendah dan paling merasa hina di hadapan Allah di saat kita sedang sujud. Makanya sujud itu at-tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Bagaimana tidak? Kepala yang paling atas di antara semua anggota badan kita dan kepala yang dianggap mulia oleh kebanyakan manusia pada saat sujud ditaruh di atas lantai. Ya kan? Kalau orang didorong di bahu biasa, oh ikam nih biasa. Iya, kalau didorong di belakang, oh ikam nih biasa. Coba kalau kepala didorong, plong begini. Oh, keluar kuda-kuda. Iya kan? Kepala soalnya. Abah kujak ada pernah melempang di kepala ya. Nah, kalau kayak gitu, ikam melempang di kepala ya. Kalahiam akhirnya. Kepala dianggap mulia. Tapi ketika kita sujud, anggota yang dianggap mulia itu sekarang ditaruh di atas lantai, di bawah, ya, di tempat yang dipijak oleh kaki kita sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud penghambaan, juga penghinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacaannya subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, pian maha tinggi, maha luhur ya Allah. Nih ulun dah orang nang rendah, makanya sujud. Ingatkan itu dalam sujud supaya khusyuk salatnya. Subhana rabbiyal a'la, ingatkan ketinggian Allah, keagungan keluhurannya, dan ingat kehinaan kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang sadar mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenali Tuhannya. Jika seorang hamba mengenali bahwa dirinya itu hina, dia akan sadar di balik kehinaannya itu ada yang maha tinggi, maha mulia. Di balik kerendahannya ada yang maha tinggi, di balik ketidakmampuannya ada yang maha mampu. Sadarilah, kenalilah bahwa diri kita ini hina, diri kita ini rendah, diri kita ini lemah. Maka kita akan mengenali bahwa Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuat. Mudah kan memahami konteks man arafa nafsah faqad arafa rabbah? Kalau usah dibelat-belit begitu. Oh, darah, angin, darah, sumsum tulang, angin, air, api, apa tanah, uriah, tambuniah, darahiyah, camariah. Wah, kepanjangan. Kasihan yang dengar kepanjangan. Ya. Orang yang ringkas dibikin panjang sama dia. Oh, ini isinya ini. Iya, isi ya. Ya, isi. Ya Allah, itu paham ya. Kemudian bangun dari ruku disunahkan untuk mengucap sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan kita. Ya. Kembalikan ke posisi semula sewaktu kita mengangkat takbiratul ihram. Hanya saja ada sebagian yang mengatakan agak direndahkan sedikit daripada ketika kita takbiratul ihram supaya ada beda. Sami Allahu liman hamidah. Mulai mengangkat tangannya itu dari sejak mulai kita menggerakkan badan untuk mengangkatnya kepada i'tidal. Dari situ kita mulai mengangkat tangan. Jangan sudah Sami Allahu liman hamidah, ada yang kayak gitu. Padahal apa? Dari mulai mengangkat ke badan kita menuju i'tidal, tangan juga diangkat. Jadi Sami Allahu liman hamidah, agak rendahkan sedikit daripada ketika kita sedang takbiratul ihram. Rabbana lakal hamdu. Paham? Ini ada yang ini Sami Allahu liman hamidah, berdudi, angkat tangannya. Ya, ala kulli hal dapat sih pahala mengangkat tangan, tapi tidak sesempurna ketika kita mengangkat badan langsung tangannya juga diangkat. Ya, bedalah pahalanya ya. Yang itu dapat 70, yang ini dapat 100. Begitu kan? 100 lumayan 30 selisihnya. Sunnah. Kenapa ya? Kok yang lain ketika kita mau pindah dari rukun ke rukun sunnah membaca takbir, sehingga disebut dengan takbiratul intiqal. Karena banyak disebut takbiratul intiqalat, yaitu takbir perpindahan.
dari qiyam ke ruku takbir, dari i'tidal ke sujud takbir, dari sujud duduk ke antara dua sujud takbir, kemudian menuju rakaat selanjutnya takbir. Kenapa ya bangun dari ruku kok sami Allahu liman hamidah sendiri, beda dengan yang lainnya, beda daripada rukun-rukun lain. Kenapa? Di dalam Hasyiatul Baijuri dan kitab-kitab fikih lain disebutkan riwayatnya itu begini katanya, berawal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Ketika beliau akan pergi ke masjid ingin sholat berjamaah bersama Nabi, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua di depannya. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak ingin mendahului orang tua itu, maka beliau pun tetap berjalan di belakang orang tua tadi karena menjaga adab. Wah, kayak apa orang Bahari, sahabat Bahari itu adabnya lawan orang tua luar biasa. Kada kayak anak-anak ini kada tahu dibasa. Ya Allah, kalau orang dulu tuh adab Sayyidina Abu Bakar tuh ada orang tua di depannya. Ya. Orang tua jalan bisa cepat nggak? Namanya orang tua aja. Ya Sayyidina Abu Bakar akhirnya, ya Allah gimana ini nih, mau apa ini, Rasulullah sudah komat lagi, ya Allah, kata Sayyidina Abu Bakar nih mau dibalap takut galil adab sama orang tua ini. Subhanallah, adab Sayyidina Abu Bakar, bayangkan. Akhirnya pas orang tua tadi sudah lewat, baru Sayyidina Abu Bakar bergegas pergi ke masjid dan mendapati Nabi Muhammad masih ruku. Maka Sayyidina Abu Bakar senang, langsung mengucap Alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau masih sempat mendapatkan rakaat sholat 1 rakaat bersama Nabi. Karena makmum kalau masih sempat ruku bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Ya, orang masbuk lalu takbir langsung ruku bersama imam dan tumakninah dapat 1 rakaat. Tidak usah ditambah lagi nanti. Tapi saya nggak baca Fatihah, Habib. Imam yang tanggung Fatihahnya. Karena kamu masbuk dan kamu mendapati ruku bersama imam, berarti kamu dapat 1 rakaat. Sayyidina Abu Bakar begitu, langsung beliau mengucap Alhamdulillah, artinya tidak ketinggalan 1 rakaat bersama Nabi. Langsung takbir dan ruku bersama Nabi. Tiba-tiba ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tubuhnya menuju i'tidal, Jibril turun dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apa kata Jibril? Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Siapa orang yang memujinya tadi? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasul nggak tahu siapa tadinya, kan di belakang. Sudah salam, Nabi bertanya, siapa tadi yang mengucap Alhamdulillah? Sayyidina Abu Bakar ngangkat tangan, ulun ya Rasul. Udah, nanti kalau bangun dari ruku baca Sami Allahu liman hamidah. Sampai detik ini diabadikan kalimat itu berkat siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Terus ada yang mau nyaci maki Sayyidina Abu Bakar, dibilang murtad. Naudzubillah, ente yang murtad kali. Emang ada Bib yang nyaci maki sahabat? Ada. Mudah-mudahan kada sampai ke sini alirannya. Amin. Ada aliran gitu, ada. Jangankan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah istri Nabi yang serumah lawan Nabi, seranjang lawan Nabi, dipadakannya murtadah. Ada ajaran itu. Nah, makanya kita harus terbuka biar kita tahu. Ya, jangan bagai katak di dalam tempurung. Di situ aja kada tahu kabar orang di luar sana. Kada perlu tahu, perlu. Untuk apa? Untuk bisa mengantisipasi, menghindari. Arab tusyar la lisyar walakin ditawaqqih. Aku mengetahui kejahatan bukan untuk melakukannya, tapi untuk mengantisipasinya, mengawasinya agar tidak terjerumus ke sana. Kalau kita tidak tahu, tidak menutup kemungkinan kalau datang kita bakal terpengaruh nanti. Karena mereka banyak senjatanya untuk membuat orang awam terpengaruh. Akhirnya dipadahkan Sayyidina Abu Bakar merampas tanah warisan Siti Fatimah. Sayyidina Abu Bakar dipadah merampas kekhilafahan dari tangan Sayyidina Ali. Akhirnya dihina Sayyidina Abu Bakar melalui memuji Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah.
Akhirnya yang dengar dan tidak paham sejarah beunggut, bujur jualnya berarti Abu Bakar ini jahat. Ya Allah, jahat. Kalau Sayyidina Abu Bakar jahat, nggak ada orang baik di dunia ini. Iya, orang sebaik Sayyidina Abu Bakar bilang jahat, berarti nggak ada yang baik di dunia ini. Naudzubillah. Ada aliran yang kayak gitu. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada aliran yang seperti ini. Orang hebat, bahkan persahabatan Sayyidina Abu Bakar itu di dalam Al-Quran langsung disebutkan. Idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya di Goha Sur, ya, di Goha Sur, bukan Hira, di Goha Sur. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa sahabatnya yang dimaksud? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat Nabi yang persahabatannya itu langsung Allah yang sebutkan dalam Al-Quran kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ada yang mengatakan orang yang mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar dikhawatirkan dia bisa murtad nanti. Kenapa? Karena sama dengan mengingkari ayat Quran. Hati-hati, jangan sembarangan nyaci maki Sayyidina Abu Bakar. Sami Allahu liman hamidah itu ada karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu kita ucapkan ketika bangkit daripada ruku menuju i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang panjangnya. Ada lagi yang lebih panjang dari itu. Ahlus sana'i wal majdi wa kulluna laka abdun. Ahlus sana'i wal majdi wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang panjangnya itu. Makanya biasanya kok panjang ya. Ada sebahagian imam ketika dia tidak tuh lama. Kita sampai Allah liman hamidah saja, dia kok lama? Karena dia membaca yang panjangnya itu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minal jadd. Udah, panjang ya? Panjang. Nanti hafalnya apa? Sampai Allah liman hamidah ya enggak apa-apa. Sampai Rabbana lakal hamdu ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, kalau enggak bisa yang panjang. Ya kalau bisa dihafalkan ya hafalkan. Bagus lagi, tambah bagus, tambah sempurna. Siapa Beb yang sunnah mengucap itu? Imam dan makmum dua-duanya. Ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran sampai akhir, makmum sama sami Allahu liman hamidah juga. Ini enggak, imam sami Allahu liman hamidah, pas makmum Rabbana lakal hamdu. Malas banget cuma bilang sami Allahu liman hamidah. Itu di Mekah biasanya begitu. Loh. Melihat di TV, itu berguru sama TV ya. Itu kan mubaliknya, bukan imamnya yang baca yang Rabbana lakal hamd. Itu kan mubalik. Mubalik itu yang menyampaikan takbir intiqal kepada makmum yang ada di belakang. Dulu Nabi begitu, ketika jamaah banyak maka Nabi pakai mubalik biasanya. Ya, mubalik itu adalah orang yang menirukan suara imam, tujuannya untuk menyampaikan kepada makmum yang ada di belakang karena kemungkinan tidak mendengar suara imam. Sekarang sudah ada mikrofon, kayaknya nggak usah pakai mubalik pun nggak apa-apa. Hebat daripada mubalik ini mikrofon ini ya, sampai jarak 100 meter aja kedengeran. Ini kedengeran nih suara kita nih, lebih dari 100 meter ya jangkauannya. Radius berapa nih? 1 kilo mendengar aja. Nah, mudah-mudahan ya nang mendengar tuh mau memakai juga. Nah, ada nang supan rajin tulak ke majelis mendengarkan tungut. Nah, bagus hakun mendengarkan daripada wah ketawaan. Mendengarkan gak ada, padahal kedengaran aja. Nah, kedengaran tapi gak ada mendengar. Ini ngarannya nih, mendengar tapi gak ada mendengar. Mudah-mudahan kita seberatan dapat hidayah insyaallah. Amin. Jadi sunnah membaca sami Allahu liman hamidah, imam dan makmum ya, dua-duanya sunnah baca itu. Jangan Rabbana lakal hamdunya saja mentang-mentang jadi makmum, enggak.
Tetap sami Allahu liman hamidah, imam dan makmum baca seperti itu. Paham? Wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uh. Dan tumakninah padanya ruku' tadi, ini tumakninah wajib di dalam ruku', wujuban wajib hatta taskuna a'dha'uh, sehingga berdiam tenang anggotanya di dalam ruku'. Baru i'tidal tadi sami Allahu liman hamidah. Itu syaratnya ruku', tumakninah di dalamnya. Arti tumakninah itu adalah as-sukunu ba'dal harakati biqadri subhanallah. Itu berdiam setelah bergerak. Kan kita tadinya berdiri, bergerak dulu kan menuju ruku', berdiam dulu. Setelah bergerak berdiri menuju ruku' tadi, berdiam dulu. Kadar apa? Kadar mengucap subhanallah. Tidak cepat, tidak lambat. Baru i'tidal. Itu paling sedikitnya tumak nina. Jangan kayak ayam mematuk beras. Itu nggak ada jeda, nggak ada tumak nina sama sekali, tidak sah sholatnya. Begitu mazhab kita Syafi'i. Ya akhirnya kayak ayam matuk beras. Kalau gitu sholat tarawih 7 menit selesai. Sholat tarawihnya kayak ayam matuk beras. Allahu Akbar. Waduh, ini main-main apa sholat ini? Kita nggak usah ngelihat orang sholat kayak gitu. Ngelihat TV aja, video itu kan ada slow motion nih sebenarnya ya. Kalau percepat tuh apa namanya? Ini Rudi yang ahlinya nih. Apa? Pas motion gitu. Iya, coba di pas motion. Gimana bentuknya? Kayak lucu, kayak kemos. Kalau kemos, kisah mustahil. Kartun. Iya, kartun. Kemos, orang mari kemos kisah mustahil. Nah, iya, kemos tuh kisah mustahil. Masa jatuh dari gunung masih hidup Tom and Jerry? Masuk dalam mesin cuci digiling-giling, potong-potong tubuhnya hidup lagi. Kan kemos kisah mustahil itu. Paham? Nah, jadi begitu ya. Jangan cepat-cepat, tumakninah itu wajib hukumnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan kepada rukun yang berikutnya di pelajaran yang akan datang. Thummal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau bacaan makmum tidak fasih atau tidak pas, tapi bacaan imam yang fasih, apa bisa menutupi bacaan makmum? Ya. Makmum yang tidak fasih bacaannya wajib belajar. Tapi masih proses, nggak apa-apa, sholat seadanya, sebisanya. Walaupun dia masih alsak, walaupun dia masih arat seperti yang tadi disebutkan, gak apa-apa, tetap dia sholat seadanya, tapi dia tetap berkewajiban untuk belajar. Begitu, sambil sholat sambil belajar, gak apa-apa, tetap teruskan. Walaupun dia sholat sendirian tetap sah sholatnya. Ya, apalagi kalau berjamaah tambah bagus lagi, biar sempurna. Jadi jangan berkecil hati lantaran bacaan masih belum fasih lalu tidak sholat. Oh jangan, dosa ini. Ya, jadi siru ilallahi urujan wa makasira wa la tantadhiru sihhata fa inna intidhara sihhati batalah. Kata Ibnu Rabi', siru ilallahi urujan wa makasira, berjalanlah menuju Allah itu dalam keadaan tertatih-tatih dan sempoyongan, dalam keadaan pincang dan sempoyongan. Dah, berjalanlah seadanya kamu. Wa la tantadhiru sihhah, jangan menunggu sehat. Fa inna intidhara sihhati batalah, karena menunggu sehat itu adalah kesia-siaan belaka. Ulun masih riget pang lagi nah kadawani lagi hadir ke majelis. Justru ente riget itu dibawa ke majelis supaya bersih. Banyak itu ulun kada kada kawas banyak lagi nah, banyak riget, banyak dosa. Loh, kalau ente banyak dosa terus gak sembahyang, tambah banyak. Orang kalau banyak dosa bawa sembahyang supaya runtuh dosa-dosanya. Banyak yang kayak gitu, kadang beralasan nggak sholat, nggak mau ke majelis karena merasa banyak dosa. Justru yang merasa banyak dosa itu dibawa ke tempat-tempat baik biar dosanya hancur, luluh lantak. Begitu, bukan malah dijauhi. Salah. Ya udah, baca sebisanya, nggak apa-apa, sambil belajar. Ada pertanyaan lain? Asal jangan jadi imam ya.
Udah tahu gak bisa nggak jadi imam, saya jangan, ya tahu diri lah gitu. Bagaimana hukum overkredit rumah atau mobil? Bagaimana akadnya? Iya. Overkredit, ya akad B, jual beli sama. Orang dia membeli rumah atau membeli sepeda motor, itu kan akadnya jual beli. Kalau sudah akad jual beli berarti milik dia kan sekarang, sepeda motornya, rumahnya. Lalu dia jual lagi, tapi dengan membayar uang yang disepakati dan meneruskan bulanan, nggak apa-apa, akad saja seperti biasa. Anggaplah pelunasannya dengan melunasi bulanan yang disepakati oleh pihak pembeli pertama dengan pihak pendanaan, ya pendanaan finansial ya. Sudah gitu aja, sah, nggak apa-apa. Akad B, akad jual beli, tetap akad jual beli yang muajjal, bukan muajjal. Muajjal itu cash, kalau muajjal itu kredit, paham? Diangsur, boleh, nggak apa-apa. Halas. Nah, tapi ingat ya, kalau kita jual beli kredit dan kita memerlukan pihak ketiga, pendanaan, leasing, finansial, itu akadnya jangan dengan pihak dealer atau jangan dengan pihak developer perumahan, jangan, tapi dengan pendanaannya kita. Jadi bagaimana caranya? Si pendanaan beli dulu mobilnya dengan pihak dealer, akad dan dipegang. Setelah akad dan dipegang, sekarang milik pendanaan kan mobil. Nah, kita ke pendanaan akad jual beli. Jadi selama ini kita bayar bulanan, bukan bayar utang namanya, tapi bayar bulanan mobil itu. Jadi tidak dihukumi riba. Tapi kalau seandainya pihak pendanaan membelikan mobil itu kepada siapa? Kepada dealer untuk kita dengan meminjami uangnya itu, lalu kita membayar kepadanya, berarti kita bayar utang dong. Dia melunasi hanya 130 juta, kita bayar sama dia dengan berangsur, di total bisa jadi 200 juta, berarti 70 jutanya riba. Hati-hati, salah akad, salah juga nanti hukumnya, bahaya. Sama juga dengan perumahan. Jadi kita akadnya dengan pihak pendanaannya, di leasing mana dia, ya di situ kita nanti mengadakan akad. Kecuali pihak developernya sendiri yang menampung pendanaan semuanya, artinya tidak usah ada pinjaman dari pendanaan, tidak melibatkan orang ketiga, langsung kami pihak developer yang menyiapkan unit dan kamu tinggal bayar DP, angsurannya dibayar setiap bulan sekian kali sekian bulan atau kali sekian tahun, gak apa-apa, berarti itu tidak melibatkan pendanaan. Udah beres, nggak ada masalah. Kelas ya, dah. Fatihah bil qabul tamam bil usul ila hadratir rasul Abi Bakr Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرامة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لنا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون رد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Demikian tadi ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang telah kita dengarkan.
kita ucapkan terima kasih kepada Al-Habib, guru kita Al-Habib Ibrahim As-Sagaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Demikian majelis kita pada malam hari ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.